गुरुपद पंकज पूजता 14 लोक पूजाय। शिव विरंचि शारदा गुरु तणायस गान, गुरु तणायस गान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। અત્રે ઉપસ્થિત આદરણીય પ્રેમી સજ્જનો, ભક્તિવતી પ્યારી માતા અને બહેનો, પરમપિતા પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી આપણને બધાને શાસ્ત્રો સંમત હરિચર્ચા સાંભળવા મળી રહી છે। આપણા જ્ઞાનીઓ, સાધુ સંતો, ઋષિ મુનિઓ એમ કહે છે કે જ્યારે જીવની ઉપર ઈશ્વરની કૃપા થાય છે, પરમાત્માની દયા થાય છે, ત્યારે એ જીવ જ્ઞાન અને ભક્તિનો અધિકારી બને છે। આપણે રામાયણ વાંચી હશે તો રામાયણની અંદર બી કાગભૂષણજી ગરુડજીને સમજાવતા કહે છે કે જ્ઞાન અને ભક્તિ શું છે, જેને જાણવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે, જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે, જીવનો આ લોક અને પરલોક બંને સુધરી જાય છે। એ જ્ઞાન અને ભક્તિની અંદર એટલી શક્તિ છે। એટલે આપણે રામાયણને વાંચીએ છીએ। તુલસીદાસજી બી રામાયણમાં આ વાતનું વર્ણન કરે છે। તુલસીદાસજી શું કહે છે? बिमल ज्ञान जल जब सो नहाए, तब रह राम भगति उर छाए। शिव अज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। तुलसीदास जी रामचरित मानसनी अंदर खूब सुंदर वर्णन करे छे। कागभूषण जी गरुड़ जी ने ए बात समझावे छे कि बिमल ज्ञान जल जब सो रहाए, तब रह राम भगति उछाए। कि ज्ञान रूपी जलनी अंदर, ज्ञान रूपी गंगानी अंदर स्नान करवाथी ए ज्ञान अने भक्ति आपड़ा उરની अंदर, आपड़ा अंतरनी अंदर छवाई जाय छे। शिव, सुख, सनकादिक, नारद जी, ब्रह्मा जी ए बधा सिद्ध मुनि छे, जोगीओ छे। एमनु प्रमाण छे कि जे आ विमल ज्ञाननी अंदर, निर्मल ज्ञाननी अंदर स्नान करे छे, डूबकी लगावे छे, तो ये जन्म मरण थी मुक्त थाय छे। केम के साधु संतो ऋषि मुनिओनु मत छे कि आ संसारनी अंदर, आ कलियुगनी अंदर जे जीव ए ज्ञान ने प्राप्त करे छे तो ये मोक्ष गति ने पामे छे। एटले ज्ञान अने भक्तिनो समन्वय करवामां आव्यो छे। तो तुलसीदास जी आरू वातनी वर्णन करी अने जीवोने जागृत कर्या, जीवोने जगाड्या छे। आगळ पण तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात करे छे। सब कर खग नायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा।
पुराण सब ग्रंथ कहाए, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। संत शिरोमणि तुलसीदास जी કેટલી સુંદર વાત બતાવે છે। सब कर खग मत नायक एहा, कहिए राम पद पंकज नेहा। બધા વેદોનો, બધા ગ્રંથોનો, બધા શાસ્ત્રોનો એક જ મત છે कि सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कि પ્રભુના ચરણોમાં ને પ્રેમ ભક્તિ ભાવ ત્યારે વધે છે કે જ્યારે વ્યક્તિ એવા સંતની સંગતિમાં જાય છે। શ્રુતિ પુરાણ સબ ગ્રંથ કહાઈ, રઘુપતિ ભક્તિ વિના સુખ નાહી। શ્રુતિઓ વેદો પુરાણ એ જ કહે છે કે પ્રભુની ભક્તિ વિના, શ્રી રામની ભક્તિ વિના કહે છે જીવને મુક્તિ નથી। તો જ્ઞાનીઓ આ વાતને સમજાવે છે, પણ જ્યારે જીવ માયાની અંદર ઓતપ્રોત થઈ જાય છે, સંતોની સંગતિથી વિમુખ થઈ જાય છે, જ્ઞાન અને ભક્તિથી વિમુખ થઈ જાય છે, તો આવા કળીકાળની અંદર તુલસીદાસજી કહે છે કે જીવને એક જ્ઞાન ભક્તિનો સહારો હોય છે, કે જે જ્ઞાન અને ભક્તિ દ્વારા જીવ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે છે। એટલે સંત કહે છે સ્વર્ગ મૃત્યુ ને પાતાળ લોક મારે લોલ, સ્વર્ગ મૃત્યુ ને પાતાળ લોક મારે લોલ। સુખના અર્થે સૌ કરે સાધન જોરે લોલ, સત્સંગ વિના સુખ ક્યાંય નથી રે લોલ, ભક્તિ વિના સુખ ક્યાંય નથી રે લોલ, જ્ઞાન વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રે લોલ। શું કહે સંતો कि स्वर्ग मृत्यु ने पाताळ लोकમાં स्वर्ग होय, मृत्यु लोक होय, पाताळ लोक होय, परंतु हरेक जीव सुख साधन ने भेगू करवा माटे जीव लागेलो छे। के जीव ये के छे कि બધું સન સાધન ભેગું કરવા જીવ લાગેલો છે, પરંતુ જ્ઞાની કે છે कि भक्ति वगर, ज्ञान वगर, सत्संग वगर जीवने क्याय सुख मळतुं नथी। गमे एटली आपणे तप करी लईए, गमे एटली तपस्याओ करी लईए, गमे एटली सिद्धिओने मेळवी लईए, परंतु ए बधुं मळवा छतां बी जीवनुं कल्याण क्यां छुपायेલું છે? भक्ति अने ज्ञाननी अंदर। आ भक्ति अने ज्ञाननी वात आपणे वारे वारे केम समझाववामां आवे छे? सज्जनों, माता बहनों, वडीलो, आप लोकोने ख्याल ज छे कि आपणे बहार तो गमे एटलुं कर्मकांड करीए, पण जे आंतरिक भक्ति छे, आंतरिक ज्ञान छे, जेनो अनुभव जीवनमां ना थाय त्यां सुधी बधुं अधूरुं छे। एटले संतो ने ज्ञानी आ वातने समझावे छे। आप लोकोने ख्याल हशे कि भाई झांझली ऋषि हता, तो झांझली ऋषिए खूब तपस्या करी, सिद्धिओ मेळवी, अने आपणे सांभळीए के एना कहे छे एणे एटली तपस्या करी के एना जे वाळ हता ए जटा हती एमां पक्षीओ पोतानो माळो बनावता हता। एटली सिद्धिओ करी, सिद्धि प्राप्त करी हती एमणे। अमुक समय थयो पछी एमनी समाधिमांथी जाग्या अने एकवार कहे छे एक झाड़ नीचे बैठा था, तो पक्षीओ जे हता ए कहे छे खूब किकियारी करी रह्या, अवाज करी रह्या हता। तो झांझली ऋषिने गुस्सो आव्यो। एमणे पक्षीओनी सामे दृष्टि करी, सामे जोयुं तो बधा पक्षी मरी गया। झांझली ऋषिने और अभिमान आव्युं कि मैं आटलुं बधुं तप कर्युं, सिद्धिओ मेळवी छे, एटले ए मारा तपना बळथी आ पक्षी मरी गया। त्यारे ए कहे छे चालता चालता आगळ जता था, एवा मैंने तरस लागी,
તો એક બેન જે હતા એ કે છે કૂવા પાસે પાણી ભરી રહ્યા હતા. પાણી ભરી રહ્યા હતા એટલે ઝાંઝલી ઋષિએ કીધું કે બેન, હે દેવી, મને બહુ તરસ લાગી, મને પાણી પાવ. એ બેન પતિવ્રતા હતા. એ કે છે એમના પતિદેવ જે હતા એ ખેતરની અંદર બેઠા હતા, કામ કરી રહ્યા હતા. એને તરસ લાગી હતી એટલે બેન જે હતા એ પાણી નીચે ઢોળી રહ્યા હતા. પતિવ્રતા નારી હતી. ઝાંઝલી ઋષિને ક્રોધ આવ્યો કે દેવી, મને તરસ લાગી છે, તમે મને પાણી પાવ. એટલે બેને ઝાંઝલી ઋષિની સામે જોયું અને કહેવા લાગ્યા કે હે મહારાજ, હું કંઈ એ પક્ષી નથી કે જે તમે મારા પર દ્રષ્ટિ નાખશો એટલે મારું મૃત્યુ થશે. ઝાંઝલી ઋષિને થયું કે આ દેવી કોઈ જ્ઞાની લાગે છે, કે આ વાતની એને કેમ ખબર પડી. એટલે ઝાંઝલી ઋષિએ કીધું કે દેવી, તમે કેવી રીતના જાણો છો? તમારી પાસે કંઈક શક્તિ છે, તમારી પાસે કંઈક જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન દ્વારા જ તમને આ વાતની ખબર પડી છે. ઝાંઝલી ઋષિએ જ્યારે આ પૂછ્યું તો દેવીએ બેન કહેવા લાગ્યા કે ઋષિવર, તમે તુલાધાર નામના એક કે છે વેપારી છે, દુકાનદાર છે, એ તુલાધાર કે છે વેપારી પાસે તમે દુકાનદાર પાસે જાઓ. એ વણિક છે, વાણિયા છે, દુકાનમાં બેસે, દુકાનનો ધંધો કરે. એટલે તુલાધાર જે છે કે છે એમની પાસે જવા માટે ઝાંઝલી ઋષિ પાણી પીને નીકળ્યા. જ્યારે ત્યાં નીકળ્યા તો તુલાધાર જતા ગ્રાહકોને અનાજ પાણી કે છે તોલીને આપતા હતા. જ્યારે ઝાંઝલી ઋષિએ જોયું તો એને થયું કે અરે, આ તો એક ગ્રસ્તી છે અને કે છે વેપારી છે, વેપારનું કામ કરે, આ મને શું જ્ઞાન આપશે. આ વિચાર કરીને કે છે ઝાંઝલી ઋષિ પણ વિચાર કરીને ત્યાં બેસી ગયા. બેસી તો ગયા પણ ઘણો વિચાર આવ્યા બાદ તુલાધાર ઋષિ હતા એમણે કે છે તુલાધારે એમને કીધું કે ઋષિવર, આવો બેસો, તમે કંઈક પ્રાપ્ત કરવા, કંઈક જાણવા માટે આવ્યા. ઝાંઝલી ઋષિ વિચાર કરે કે અરે, આ વેપારી છે પણ જાણી ગયા, કંઈક તો જાણે છે, કંઈક સમજે છે. એટલે કે છે કે એ વાત ઉપરથી એમને ખ્યાલ આવી ગયો અને એ તુલાધાર નામના કે છે વાણિયા હતા, વેપારી, એમને ઝાંઝલી ઋષિને સત્સંગ સંભળાવ્યો અને જ્ઞાન અને ભક્તિની વાત કરી અને એને જ્ઞાન ઉપદેશ કરાવે છે. વડીલો, માતા બહેનો, આપણે આપણા જીવનની અંદર બી બધું જ જાણી લીધું છે, પરંતુ જ્ઞાન અને ભક્તિ વગર કે છે જીવ ભવસાગરથી તરી શકતો નથી. એટલે બધું સુખ સંસારની અંદર નથી. જે સુખ પરમાત્માના જ્ઞાન ભક્તિમાં છે એ સુખ સંસારના દોલતમાં નથી. એટલે સંસારની અંદર માનવ અસંભવને સંભવ કરી શકે છે, પરંતુ એ જ્ઞાન વગર એ અસત્ય સત્ય થતું નથી. એટલે આગળ પણ તુલસીદાસજીએ સમજાવ્યું છે ખૂબ સુંદર. કમઠ પીઠ જામહી બહુ બારા, બાંધ્યા સુત બરુ કાહી મારા, તૃષા જાય બરુ મૃગ ચલ પાના, બરુ જામહી સસસી સબી સાના, અંધકાર બરુ રબહી ન સાવે, વિમુખ રામ સુખ પાવે ના કોઈ. તુલસીદાસજી ખૂબ સુંદર વાત કરે છે કે કલિયુગની અંદર કદાચ કાચબાના પીઠ ઉપર વાળ ઉગે એ અસંભવ છે, પણ કળિયુગ છે. સસલાના માથા ઉપર શિંગડા નથી, કદાચ ઉગી પણ જાય, અસંભવ સંભવ થઈ શકે. અને કીધું વાંજને પુત્ર ન હોય, પરંતુ એ પુત્ર કોઈને મારી બી શકે કળિયુગમાં. આકાશની અંદર ફૂલ નથી ઉગતું, છતાં ઉગી શકે છે. અને કે છે
આ અસંભવ સંભવ થઈ શકે કદાચ કળિયુગની અંદર, પરંતુ જ્ઞાન અને ભક્તિ વગર અસંભવ છે કે જીવ ભવસાગરથી તરી શકે છે। એટલે સંતોને જ્ઞાની કહે છે, હિમતે અનલ પ્રગટ બરુ હોય, વિમુખ રામ સુખ પાવે ન કોએ। કહે છે હિમમાંથી બરફમાંથી ફૂલ ઉગે, કહે છે આગ બી નીકળી શકે કદાચ, રેતીને પીસીને તમે કહે છે એમાંથી તેલ કાઢી શકો અને ઘી કાઢી શકો, પરંતુ ભક્તિ જ્ઞાન વગર અસંભવ કે જીવ ભવસાગરથી તરી શકે। એટલે તુલસીદાસજી કહે છે, બારી મતે ઘૃત હોય બરુ, શીખતા તે બરુ તેલ, બિન હરિ ભજન ન ભવ તરીએ, ય સિદ્ધાંત અપેલ। સંત તુલસીદાસજી કહે છે કે બારી મથે ઘૃત હોય બરુ, કેટલી સુંદર વાત બતાવી સંત તુલસીદાસજીએ કે બારી મથે ઘૃત હોય બરુ। અમે આગળ સમજાવ્યું કે ભાઈ બારી માને બાલું કે રેતી, એને પીસીને તેલ કાઢો, અસંભવ છે, પરંતુ બિન હરિ ભજનના ભવ તરીએ ય સિદ્ધાંત અપેલ, અટલ છે। એ અટલને કોઈ કે છે અસત્યને સત્ય કરી શકતું નથી। એટલે આપણા જ્ઞાનીઓએ, આપણા સંતોએ જે વાત બતાવી છે એના પર આપણે વિચાર કરવાનું છે, મનન કરવાનું છે કે હે જીવો, સંસારમાં શા માટે આવ્યા છે, શું લઈને આવ્યા ને શું લઈને જવાના છે। અગર જીવનમાં જ્ઞાન જ ના જાણ્યું તો આ જીવન શું કામનું છે। સુખને સંસારમાં ગોતો છો, જ્ઞાનને સંસારમાં ગોતશો તો અવશ્ય મળશે। સુખ તમને સંસારમાં ધન વૈભવ, ધન દોલત વૈભવ બધું મળી જાય એ સુખ કહેવાય છે, પણ આધ્યાત્મિક સુખ, આંતરિક સુખ છે એ છે ભક્તિ અને જ્ઞાનનું। અને જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય જ્યાં સુધી ના થાય ત્યાં સુધી જીવ સંસારમાં કશું કરી શકતો નથી। એટલે જ્ઞાની કહે છે, સુખને ન શોધ મનવા, તું અન્યના આધારે, સુખને ન શોધ મનવા, તું અન્યના આધારે, કોઈને મળ્યું ના મળશે આ જગતના બજારે, કોઈને મળ્યું ના મળશે। જગ સુખની આશા, દિન ચાર ના દિલાસા, અંતે મળે નિરાશા, મૃત્યુ તળે કિનારે। જગ સુખની આશા, જગતની સુખની આશા તમે કરો છો, પરંતુ આ તો કે છે ક્ષણભંગુર છે, એટલે કે ક્ષણ માત્રનું સુખ છે। પણ જે કહે છે શાશ્વત સુખ છે, જે જીવન પર્યંત સુખ છે, જે આત્માને સુખ આપનારું છે, એ કહે છે મનને સુખ આપનારું છે, અને જન્મ મરણના રોગને મટાડનારું છે એ જ્ઞાન છે। અને માતા બહેનો, વડીલો, જ્યાં સુધી એ વસ્તુને તમે નહીં જાણ્યું ત્યાં સુધી સંસારમાં ગમે એટલું કરી લ્યો, બધું જ કહે છે એમને એમ છે, નીરસ ફીકું છે। તો કાગભૂષણજીએ ગરુડજીને જે વાત સમજાવી એના ઉપર આપણે વિચાર કરવાનું છે, એના ઉપર આપણે કહે છે વિચાર કરીશું તો જ આપણે કંઈક વ્યક્તિને મતલબ કંઈક જાણી લેશું, નહીં તો જીવન એમને એમ આપણું પૂરણ થઈ જશે। તો આપ લોકો જે સત્સંગ, ભજન, ભક્તિ, જ્ઞાન માટે બેઠા છો, અવશ્ય તમને કોઈ પ્રશ્ન થાય જરૂર પૂછી શકો છો કે ભાઈ કાગભૂષણજીએ ગરુડજીને જે જ્ઞાન અને ભક્તિ વિશે બતાવ્યું એ આપણે બી તો જાણવું જોઈએ। અગર આપણે નહીં જાણીએ તો આપણું કલ્યાણ કેવી રીતના થઈ શકે। એટલે માનવ જીવન મળ્યું છે, માનવ જીવનમાં ભક્તિ ભજન કરીને એ જ્ઞાન અને ભક્તિને જાણીને આવું સુંદર જીવનને મહાન બનાવશો, એ જ અમારી હાર્દિકથી હૃદયથી અભિલાષા છે। બોલીએ સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય।